श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीवेदान्तदेशिकैः विरचिते तत्त्वमुक्ताकलापे षष्ठितमः श्लोकः इदानीं निरूप्यते। अत्र प्रत्येकस्मिन् भूते यः विशेषः वक्तव्यः अस्ति सः आचार्यैः क्रमेण अत्र निरूप्यते। आकाशस्य विषये उक्त्वा वायौ प्राणस्य अन्तर्भावः निरूपितः। तदनन्तरं तेजसः विषये प्रभावतोः स्वरूपं निरूपितं। तदनन्तरम् अपां निरूपणं तु प्राप्तं, परन्तु अप्सु नाम जलाख्ये महाभूते विप्रतिपन्नः अर्थः कोऽपि नास्ति इति कृत्वा तत्र निरूपणीयं किमपि नास्ति। अतः तेजसः निरूपण अनन्तरं नाम प्रभायाः निरूपण अनन्तरं साक्षात् पृथिव्याः विषये कश्चित् विशेषः उच्यते। मध्ये जले वक्तव्यम् अधिकं किमपि नास्ति इति कृत्वा अत्र कोऽसौ विशेषः इति चेत् तमः इति यः पदार्थः व्यवह्रियते तस्य पृथिव्यामेव अन्तर्भावः इति अस्मिन् श्लोके आचार्याः निरूपयन्ति। अत्र एवं श्लोकः अस्ति। नैल्याद् भौमं तमिस्रं चटुलबहळताद्यन्वयात् तन्न नैल्यं छायावत् पारतन्त्र्यं त्वयस इव मणौ दृष्टिसिद्धात् स्वभावात् स्पर्शाख्यातिः न रूपं हरति हरिशिलालोकवत् तत्र चाक्ष्णोः नालोकोऽर्थ्यः ससिद्धाञ्जन नयन दिवाभीत दृष्ट्यादि नीतेः इति। अत्र तमसः विषये सर्वेषां प्रत्यक्षमस्ति। केचन तावत् तमः अतिरिक्तं द्रव्यम् इति वदन्ति। सिद्धान्ते तु पृथिव्यामेव तमसः अन्तर्भावः इष्यते। स एव सिद्धान्तः अस्मिन् श्लोके उच्यते। नैल्याद् भौमं तमिस्रम् इति आदौ आचार्यैः उक्तं। तमिस्रं तमः, भौमं पार्थिवमेव, पृथिवीत्वजातिमदेव। कुतः नैल्यात् इति हेतुः उक्तः। नीलत्वम् इति रूपं तावत् तमसि अनुभूयते इति कृत्वा तादृशनीलरूपवत्वं पृथिव्याः असाधारणम् इति कृत्वा अत्र तमसः अपि नीलरूपवत्वात् भौमत्वं पृथिव्यामेव अन्तर्भावः इति आशयः। नैल्यं तमसि अस्ति इति तु सर्वेपि स्वीकुर्वन्ति। अत्र मुख्यतया अतिरिक्तद्रव्यत्वं मीमांसकैः उच्यते। ते तावत् एवं वदन्ति। तमः खलु चलं नीलं परापरविभागवत् प्रसिद्धद्रव्यवैधर्म्यात् नवभ्यो भेत्तुमर्हति इति। तमः इति कस्यचित् पदार्थस्य प्रतीतिरस्ति। तस्य च चलं नीलं परापरविभागवत् इति अनुभूतिरस्ति। तमः चलति इति क्रियावत्वेन अनुभवः अस्ति। अनन्तरं नीलं तमः इति रूपवत्वेन अनुभवः अस्ति। एवं परत्वम् अपरत्वं विभागः इत्यादयः गुणाः अपि तमसि अनुभूयन्ते इति कृत्वा एतादृशगुणक्रिया आश्रयत्वेन हेतुना तमसः द्रव्यत्वं तावत् सिद्धं। परन्तु क्लिप्तेषु नवद्रव्येषु अन्तर्भावः न सम्भवति इति कृत्वा भेत्तुमर्हति। अतिरिक्तं द्रव्यं दशमं द्रव्यं तमः इति स्वीक्रियते इति मीमांसकानाम् आशयः। अतः तत्र विप्रतिपत्तिरस्ति। अतिरिक्तद्रव्यत्वं तु सिद्धान्ते नेष्यते चेदपि तमः खलु चलं नीलम् इति पूर्वपक्षिभिरपि उक्तत्वात् नैल्यं तावत् तमसि अस्ति इति सर्वेपि अङ्गीकुर्वन्ति। तादृशनैल्यवत्वात् नीलरूपवत्वादेव हेतोः तमः भौमं पार्थिवम् इति आचार्यैः निरूप्यते। नीलरूपवत्वं पृथिव्याः असाधारणो धर्मः इति कृत्वा अतः प्रथमतः नैल्याद् भौमं तमिस्रम् इति उक्तं। तदुपरि कश्चित् पूर्वपक्षी पृच्छति एवं न तमः इति अतिरिक्तम् एवं द्रव्यं मास्तु, पृथिव्याम् अन्तर्भूतम् अन्यद्रव्यम् इत्यपि न वक्तव्यं। वितति आकाशे तावत् पार्थिव अणवः सूक्ष्म अंशाः वितताः सन्ति। तेषां यत् नैल्यम् इति रूपमस्ति तस्य रूपस्यैव तमः शब्देन व्यवहारः। द्रव्यं तमः इति नोच्यते,
केवलम् अदृश्यमानानां सूक्ष्म अवयवानां पार्थिव अवयवानां यत् नैल्यम् इति रूपमस्ति तस्य नैल्यस्यैव तमश्शब्देन व्यवहारः इति पृच्छन्ति। तस्य खण्डनम् उपरि क्रियते। चटुलबहळताद्यन्वयात् तन्न नैल्यं तत् नाम तमिस्रं तमः न नैल्यं नीलरूपमेव तमः इति वक्तुं न शक्यते इति आचार्याः वदन्ति। कुतः इति चेत् प्रथमतः एवं दूषणं वक्तव्यं। प्रत्यक्षभ्रमे केवलं गुणस्य अधिष्ठानत्वं न सम्भवति। इदानीं भ्रमापि मास्तु, अत्र तमः इति नैल्यरूपमेव गृह्यते चेत् निराधारनैल्यस्य उपलम्भः न सम्भवति। अत्र केवलं नैल्यरूपमेव तमः इत्युच्यते चेत् रूपमात्रस्य उपलब्धिर्न भवति। कस्मिंश्चित् द्रव्ये विद्यमानस्य रूपस्य द्रव्यनिष्ठत्वेन खलु ग्रहणं भवति, निराधारस्य नैल्यस्य ग्रहणं तु न सम्भवति। अतः नैल्यमेव तमः इति वक्तुं न शक्यते इति एकं दूषणम्। अपरं च दूषणम् आचार्यैः स्वयमुक्तं। चटुलबहळताद्यन्वयात् तमः चटुलः चटुलम् इति तत् चलनवत् क्रियावत् इति प्रतीतिरस्ति। एवं बहळत्वं नाम निबिडत्वं विरलत्वम् आदिशब्देन अत्र विरलत्वं ग्राह्यं। तर्हि चटुलत्वं बहळत्वम् एवं विरलत्वम् इत्यादयः गुणाः तमसि अनुभूयन्ते। एवं चटलबहळताद्यन्वयात् तत् न नैल्यम्। एते गुणाः द्रव्यमात्रनिष्ठाः, गुणे गुणान्तरस्य सद्भावः न भवति। चटुलत्वं विरलत्वम् एवं बहळत्वम् इत्यादिकं द्रव्ये एव स्यात्। एते धर्माः तमसि अनुभूयन्ते इति कृत्वा तमसः द्रव्यत्वं तावत् अवश्यं वक्तव्यमेव। चटुलबहळताद्यन्वयात् तन्न नैल्यं, केवलं नैल्यं नीलरूपमेव तमः इति वक्तुं न शक्यते। द्रव्यत्वं तस्य वक्तव्यमेव। चटुलत्व निबिडत्व विरलत्वादीनां तत्र अन्वयात् इति आचार्यैः उक्तम्। तदुपरि पूर्वपक्षी पृच्छति, एवं चेत् स्वतन्त्रद्रव्यं तमः इति स्वीक्रियते चेत् तर्हि गत्यागत्य अनुविधानं कथम् इति प्रश्नः। नाम दीपस्य यदा गमनमस्ति तदानीं तमसः अपि गमनमस्ति विपरीततया। यदा दीपस्य स्थितिरस्ति तदानीं तमसः अपि स्थितिरस्ति। तर्हि गतिः आगतिः स्थितिः इत्यादिकं दीप अनुविधायी दृश्यते खलु तमसः, तत् कथं सम्भवति? स्वतन्त्रद्रव्यं चेत् कथं दीप अपसरणादि अनुविधायित्वं तमसः दृश्यते इति प्रश्नः। अतः किं स्वतन्त्रद्रव्यत्वं न वक्तव्यम्, आलोकाभावः तमः इत्यादिरीत्या निर्वाहः कर्तव्यः इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। तत्र आचार्याः वदन्ति, छायावत् पारतन्त्र्यं स्यात् अयस इव मणौ। छायायाः पारतन्त्र्यमस्ति खलु, यत्र द्रव्यं गच्छति तद् अनुविधानं छायायाः दृश्यते। एवमेव अयः अस्ति, अयःकान्तमणिरपि अस्ति। अयःकान्तस्य गमनम् अनु अयसः गमनं दृश्यते। अयःकान्तमणेः स्थितौ तत्र अयसः अपि स्थितिः दृश्यते। स्वतन्त्रद्रव्यत्वेपि द्रव्यान्तरगमनस्थित्यादि अनुविधानं सम्भवति इत्यत्र उदाहरणमिदम्। अयसः इव मणौ, अयःकान्तमणेः गमन स्थित्याद्यनुविधायम् अयसा यथा क्रियते स्वतन्त्रद्रव्यत्वेपि तद्वत् दीपगमनागमनाद्यनुविधानं स्वतन्त्रद्रव्येण तमसा क्रियते। तत्र कोऽपि विरोधः नास्ति। छायावत् पारतन्त्र्यं तु अयसः इव मणौ इति अत्र दृष्टान्तः प्रदर्शितः। कथं तथा सम्भवति? इदं द्रव्यं द्रव्यान्तरगमनागमन अनुविधायी भवति इति कथं निर्णेतुं शक्यते इति चेत् दृष्टिसिद्धात् स्वभावात्। स्वभावः तस्य द्रव्यस्य स्वभावः दृष्टि अनुसारेण प्रत्यक्ष अनुसारेण व्यवस्थातव्यः। तर्हि अत्रापि गमनम् स्थितिः इत्यादिकं तमसः दृश्यते दीप अनुसारेण। अतः दृष्टिसिद्धात् स्वभावात् यथा दृष्टिः स्वभावव्यवस्थितिः स्वीकर्तव्या, एवं अयःकान्तमण्य अनुविधानं यथा अयसः स्वीक्रियते दर्शनमात्रेण तद्वद् अत्रापि तमसः प्रदीपाद्यनुविधानं न विरुध्यते इति द्वितीयपादेन उक्तम्। तदुपरि अन्यः पुनः पृच्छति, न एवं व्याप्तिरस्ति। यत्र यत्र पार्थिवत्वं तत्र स्पर्शवत्वं, यत्र यत्र रूपवत्वं तत्र स्पर्शवत्वम् इति व्याप्तिरस्ति। स्पर्शवत्वं तावत् पार्थिवत्वस्य रूपवत्वस्य च व्यापकं दृश्यते।
तमसि तु स्पर्शस्य उपलब्धिर्नास्ति तमसः स्पृष्टिः सम्भवति वा स्पर्शनं तु न सम्भवति इति कृत्वा तमसः स्पर्शः नास्ति व्यापक अभावात् व्याप्यस्य अभावः ज्ञातव्यः तर्हि स्पर्श अभावात् पार्थिवत्व अभावः एवं रूपवत्व अभावश्च तमसि ज्ञायते इति पूर्वपक्षी पृच्छति तत्र आचार्याणां समाधानं स्पर्श अख्यातिः न रूपं हरति हरिशिला आलोकवत् इति वदन्ति पश्यन्तु अत्र समाधानम् एवमस्ति अत्र तमसि अपि स्पर्शः वर्तते परन्तु अनुद्भूतः स्पर्शः अतः योग्यता नास्ति अत्र अयोग्य उपलब्धिर्न योग्य अनुपलब्धिः इति उच्यते खलु तत्र स्पर्शः नास्ति इति निर्णेतव्यं चेत् योग्यस्य स्पर्शस्य अनुपलब्ध्या एव स्पर्शाभावः निर्णेतुं शक्यः अत्र आचार्याः वदन्ति अत्र योग्यता एव नास्ति अनुद्भूतत्वात् स्पर्शस्य तमसि स्पर्शस्य अनुभवः अनुद्भूतस्पर्शः अस्ति इति कृत्वा रूपवत्वस्य वा पार्थिवत्वस्य वा हानिः नास्ति अतः एतादृशनियमे बाधकं नास्ति परन्तु अत्र स्पर्शः अस्ति अनुद्भूतः इति उच्यते स्पर्श अख्यातिः स्पर्श अभावः इति वक्तुं न शक्यते स्पर्श अख्यातिः अभाववशात् नास्ति अयोग्यत्ववशात् अख्यातिः इति समाधानं स्पर्श अख्यातिः न रूपं हरति स्पर्शाभावात् रूपाभावः इति वक्तुं न शक्यते अत्र स्पर्श अख्यातिरेव अस्ति स्पर्शाभावः इति वक्तुं न शक्यते तत्र दृष्टान्तः हरिशिला आलोकवत् इन्द्रनीलमणेः प्रभा अस्ति खलु तस्याः अपि स्पर्शनं कर्तुं न शक्यते तथापि तत्र रूपमस्ति अत्र कुतः हरिशिला उपात्ता इति चेत् इन्द्रनीलमणेरपि नैल्यमिति रूपं समानमस्ति तमसः नीलरूपमस्ति एवं इन्द्रनीलमणेरपि नीलरूपमस्ति इति कृत्वा तादृशसाम्यात् मणिविशेषः स्वीकृतः कस्यापि प्रभायाः ग्रहणम् अत्र सम्भवत्येव हरिशिला आलोकवत् इन्द्रनीलमणेः प्रभा यथा रूपवती परन्तु तत्र स्पर्शनं न सम्भवति तद्वत् अत्रापि अनुद्भूतस्पर्शवत्वात् स्पर्शाभावः परन्तु तेन रूपवत्वं वा पार्थिवत्वं वा न हीयते इति आशयः तदुपरि पृच्छति तत्र च अक्ष्णोः न आलोकः अर्थ्यः इति अत्र पुनः पूर्वपक्षी पृच्छति सामान्यतः तावत् यत् नीलं तत् आलोकसहकृतचक्षुर्ग्राह्यम् इति कश्चन नियमः वर्तते नीलरूपवत् पदार्थस्य आलोकसहकृतेन नयनेनैव ग्रहणम् इति अस्ति परन्तु तमसि आलोकनिरपेक्षतया चक्षुषा ग्रहणं दृश्यते अतः अत्र नीलरूपवत्वं पार्थिवत्वं वा न सम्भवति इति पूर्वपक्षी यदि पृच्छेत् तत्र वदन्ति तथा कोऽपि नियमः नास्त्येव तत्र च अक्ष्णोः न आलोकः अर्थ्यः अर्थ्यः नाम अपेक्षणीयः न अपेक्षितः इत्यर्थः तत्र नाम तमसः प्रत्यक्षे अक्ष्णोः न आलोकः अर्थ्यः अक्ष्णोः आलोकसापेक्षत्वं नास्ति तमसः ग्रहणे इति वदन्ति कुतः इति चेत् ससिद्धाञ्जन नयन दिवाभीतदृष्ट्यादिनीतेः सामान्यतः रात्रौ तावत् अत्र नेत्रेण कस्यचित् पदार्थस्य प्रत्यक्षं न जायते परन्तु तत्र सिद्धाञ्जनेन तत्र अञ्जनं क्रियते चेत् तादृशेन नयनेन तावत् रात्रावपि पदार्थदर्शनं दृश्यते पदार्थ उपलब्धिः दृश्यते यथा दिवाभीतदृष्ट्यादिनीतेः दिवाभीतादि नाम निशाचराणां तत्र उलूकः अस्ति तादृशपदार्थानां दर्शनं ससिद्धाञ्जननयनेन भवति खलु सामान्यतः नयनेन दिवाभीतादिदर्शनं रात्रौ न भवति चेदपि ससिद्धाञ्जनेन नयनेन उलूकादिदर्शनं प्रत्यक्षं तु जायते एव अतः एवं नियम एव नास्ति नीलरूपवत्पदार्थस्य आलोकसहकृतेन चक्षुणा एव ग्रहणम् इत्यादि नियम एव नास्ति आलोकनिरपेक्षेणापि नयनेन कदाचित् रूपवत्पदार्थानां ग्रहणं सम्भवति इति आशयः तदेव वदन्ति न आलोकः अर्थ्यः अक्ष्णोः सत्सिद्धाञ्जन नयन दिवाभीतदृष्ट्यादिनीतेः दिवाभीतादीनाम् उलूकादीनां निशाचराणां दृष्टिः
யதா சசித்தாஞ்சனேன நயனேன பவதி தத்வத் அத்ராபி வியவஸ்தா ஸ்வபாவः एवमस्ति तमसः ग्रहणे आलोक निरपेक्षस्य नयनस्य सामर्थ्यम् अस्ति इति यथा दर्शनं स्वीकार्यम् अतः नीलरूपमेव नास्ति इति वक्तुं न शक्यते नीलरूपम् अवश्यम् अनुभूयते नीलरूपमेव तमः इत्यपि वक्तुं न शक्यते तत्र द्रव्यमस्ति इति अवश्यं वक्तव्यं चलनादिमत्वात् अतः नैल्यविशिष्टं द्रव्यं तमः तस्य च पार्थिवत्वमेव पृथिव्यामेव अन्तर्भावः इति अस्मिन् श्लोके आचार्यैः उक्तम् சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் தத்துவமுக்தா கலாபத்தின் 60வது ஸ்லோகத்தில் தமஸ் என்கிற திரவியத்தை பற்றி கூறுகிறார். ஒவ்வொரு பூதத்திலும் இருக்கும் விசேஷங்களை பற்றி வரிசையாக கூறிக்கொண்டு வருகிறார். பிராணன் என்பது வாயுவிலே அடக்கமானதுன்னு தெரிவித்தார். அடுத்தது தேஜஸை பற்றி சொல்லும்போது பிரபா ஒளி என்பது தேஜஸா தனி திரவியமா என்பதை விசாரித்தார். அதற்கு அடுத்ததாக ஜலத்தை பற்றி அப்பு என்கிற திரவியத்தில் இருக்கும் விசேஷத்தை நிரூபிக்க வேண்டும். ஆனால் அங்கு எந்த விதமான விப்ரதிபத்தி மதபேதங்களும் இல்லை. அதனால் ஜலத்தை பற்றி நிரூபிப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லாதபடியால் நேரே அடுத்த திரவியமான பிருத்திவி என்கிற திரவியத்தை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தாலே ஒரு விசேஷத்தை கூறுகிறார். என்ன விசேஷம் என்றால் தமசு என்கிற திரவியம் பிருத்திவியிலேதான் உட்புகுறும். பிருத்திவியேதான் தமசு என்பது, தமஸ் என்பதும் பார்த்திவ திரவியம்தான் என்று இந்த ஸ்லோகத்தாலே சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் தெரிவிக்கிறார். இங்கு ஸ்லோகம் இவ்வாறு உள்ளது. நைல்யாத் பௌமம் தமிஸ்ரம் சட்டுல பகலதாத் யன்வயாத் தன்ன நைல்யம் சாயாவத் பாரதந்திரியம் துவயச இவமணௌ திருஷ்டி சித்தாத் ஸ்வபாவாத் ஸ்பர்ஷாக்கியாதிர் நரூபம் ஹரதி ஹரிஷிலாலோகவத் தத்ர சாக்ஷ்ணோஹோ நாலோகோர்த்திய சசித்தாஞ்சன நயன திவாபீத திருஷ்டியாதி நீதேஹே என்று முதலில் தெரிவிக்கிறார். நைல்யாத் பௌமம் தமிஸ்ரம். தமிஸ்ரம் என்றால் தமசு இருட்டு என்பது. பௌமம், பௌமம்னா பார்த்திவம், பிருத்திவி திரவியத்துக்குள்ளே அடங்கியதுதான். பிருத்திவித்துவம் என்ற ஜாதிதான் தமசிலும் இருக்கிறது என்று தெரிவிக்கிறார். அதில் காரணம் என்ன, ஹேது என்னவென்றால் நைல்யாத் நீல ரூபம் கருமை நிறம் தமசிலே இருக்கிறதுன்னு அனைவருமே ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். தமசை தனி திரவியம் என்று சொல்பவர்களும் சரி, தமசை பிருத்திவிக்குள்ளே சேர்ந்தது என்று சொல்பவர்களும் சரி, தமசு என்பது நீல ரூபத்தை உடையது, கருப்பானது என்று அனைவரும் ஏற்கிறார்கள். தமக்கலு சலம் நீலம் பராபர விபாகவது பிரசித்த திரவிய வைதர்மியாது நவபியோ பேத்துமர்ஹதி என்று மீமாம்சகர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள். தமசு என்பது ஒரு திரவியம்தான். ஏன்னா தமசு செல்கிறது வருகிறது என்று கிரியை பார்க்கப்படுகிறது. அதே போல நைல்யம் என்கிற ஒரு ரூபம் கருமை நிறம் அதிலே காணப்படுகிறது. அதனால இது திரவியம்தான். பிரசித்தமான 9 திரவியங்களுக்குள்ள இதை சேர்க்க முடியாது. அதனால 10வது தனி திரவியம் என்று ஏற்க வேண்டும் என்று மீமாம்சகர்கள் கூறுகிறார்கள். அதில் நமக்கு கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் தமசிலே கருமை நிறம் இருக்கிறது, கருப்பானது தமசு என்பதில் யாருக்குமே விப்ரதிபத்தி கிடையாது. அதனால் அந்த கருமை நிறத்தை வைத்தே இந்த தமசு என்பது பிருத்திவிதான் என்று சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் கூறுகிறார். நைல்யாத் பௌமம் தமிஸ்ரம் என்று. அதுக்கு மேல சில பூர்வபக்ஷிகள் கேட்கிறார்கள், இல்ல தனி திரவியம்னு சொல்ல வேண்டாம், அப்படி பிருத்திவியினுடைய சின்ன சின்ன அணுக்கள் எல்லாம் ஆகாசத்திலே பறந்திருக்கின்றன. அந்த அணுக்கள் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாட்டாலும் அதிலே இருக்கக்கூடிய கருமை நிறம் நைல்யம் நீல ரூபம் இருக்கிறதே, அந்த ரூபத்தையே தமஸ் என்று சொல்லலாமே. தமஸ் என்பது திரவியம் அல்ல, ஒரு ரூபம் வண்ணம் தான் தமசு என்று சொல்லலாமே என்று தெரிவிக்கிறார்கள். அதுக்கு பதில் கூறுகிறார். சட்டுல பகலதா தியன்வயா தன்ன நைல்யம் தது, அந்த தமஸ் என்பது ந நைல்யம், நைல்யம் என்கிற ரூபம் வண்ணமே தமசு என்று சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் முதல்ல பார்த்தோம்னால் திரவியத்தையே அறியாமல் அதில் இருக்கிற குணத்தை மற்றும் பிரத்யக்ஷத்தால் அறிய முடியாது. நிராதாரமான ஒரு குணத்தை பிரத்யக்ஷத்தால் அறிய முடியாது. ஆதாரத்தோடு திரவியத்தோடு சேர்த்துத்தான் அறிய வேண்டும். அப்ப வெறும நைல்யமே தமசுன்னு சொல்ல முடியாது. மேலும் சட்டுல பகலதாத்யன்வயாத், சட்டுலத்துவம்னா சலனவத்துவம், தமசு செல்லுகிறது வருகிறது போகிறது அப்படின்னு பேசுகிறோமோ இல்லையோ, அப்ப கிரியை இருக்கிறது தமசுக்குன்னு தெரிகிறது.
கிரியை இருக்கக்கூடியது குணமா இருக்க முடியாது, திரவியமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். அதே போல பகலத்துவம், பகலத்துவம்னா கெட்டியா இருக்கு, நிபிடத்துவம்னு சொல்றோம், இல்ல விரளத்துவம் அப்படின்னு இன்னொரு பண்பு. அப்போ நல்ல கெட்டியா இருட்டா இருக்கு, கும் இருட்டு இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையோ, அதைத்தான் பகலத்துவம் விரளத்துவம்னு தெரிவிக்கிறார். அப்ப சட்டுலத்துவம், பகலத்துவம், விரளத்துவம் முதலான தர்மங்கள் தமசில் பார்க்கப்படுகிறபடியால், அனுபவிக்கப்படுகிறபடியால் அது குணம் என்று சொல்ல முடியாது, நீல ரூபமே தமஸ் என்று சொல்ல முடியாது, அதை ஒரு திரவியமாகத்தான் ஏற்க வேண்டும் என்று அந்த மதத்தை கண்டனம் செய்தார். அதுக்கு மேல ஒரு கேள்வி வரும், தமஸ் என்பது தனி திரவியமாக இருந்தால் ஒரு ஒளி நகரும் போது தமசும் சேர்ந்து நகர்கிறது, ஒளி நகராமல் இருந்தால் தமசும் நின்று விடுகிறது. அது எப்படி ஒரு திரவியத்தை பின்தொடர்ந்து இன்னொரு திரவியம் தவறாமல் செல்ல முடியும்? அனுவிதானம்னு சொல்லுவார்கள். இப்ப விளக்க நகர்த்தினோம்னா இருட்டு நகர போறது, விளக்கு நகராவதுன்னா இருட்டு நகராம இருக்கும். இந்த வேறு ஒரு திரவியத்தை அனுவிதானம் பண்றதோ இல்லையோ, அதை பின்தொடர்ந்து தமசு செல்லுகிறதே, சுதந்திர திரவியமாக இருந்தால் அது எப்படி கூடும் என்று கேள்வி. அதுக்கு பதில் சொல்றார், சாயாவத் பாரதந்திரியம் தூ அயச இவ மனௌ. அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றார். ஒரு மனிதன் நடந்து போகும்போது அவனுடைய நிழல் பின்னாடியே நடந்து வருகிறதோ இல்லையோ, அது எப்படி பரதந்திரமாக இருக்கிறதோ அதே போல இந்த தமசு என்பதும் தீபத்துக்கு பரதந்திரமாக இருக்கலாம். அப்படி உலகத்துல பார்த்தது உண்டானால் அயசகா இவ மனவ், அயக்காந்தம், காந்தம்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, அந்த காந்தத்தை நகர்த்தினோம்னால் அதால ஈர்க்கப்பட்ட இரும்பு தானா நகர்ந்து பின்னாடியே வருகிறதோ இல்லையோ, அயசை எப்படியெல்லாம் நகர்த்துறோம், அயக்காந்தத்தை, அந்த காந்தத்தை எப்படி நகர்த்துறோமோ அதன்படிக்கு பின்னாடி எல்லாம் அந்த அயசு இரும்பு நகர்ந்து வருதோ இல்லையோ, அதே போல எங்கு தீபம் நகருகிறதோ அதை பின்தொடர்ந்து இருட்டு நகருவதில் எந்த குற்றமும் இல்லை என்று தெரிவிக்கிறார். அது எப்படி இந்த தமசுக்கு மட்டும் இப்படி சுபாவம் இருக்க முடியுமா என்றால், திருஷ்டி சித்தாத் சுபாவாத், அந்தந்த பொருளுக்கு கண்ணால என்ன சுபாவங்கள் காணப்படுகின்றனவோ அதைத்தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதனால சாயைக்கு ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம், இரும்பு காந்தத்தை பின்தொடர்கிறதுன்னு ஒப்புக்கொள்ளுகிறோம் பிரத்யக்ஷமானபடியால். அதே போல இந்த தமசுக்கும் பிரத்யக்ஷத்தாலே இப்படித்தான் சுபாவம் அறியப்படுகிறது. மனவு திருஷ்டி சித்தாத் சுபாவாத் என்று தெரிவித்தார். அதுக்கு மேல பூர்வபக்ஷி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். இல்லையே, ஒரு வியாப்தி இருக்கிறது, எங்கெங்கு ரூபம் இருக்குமோ அங்கங்கு ஸ்பர்ஷம் இருக்கும், எந்தெந்த பொருள் பிருத்திவியால் ஆக்கப்பட்டதோ அதிலெல்லாம் கண்டிப்பாக ஸ்பர்ஷம் இருக்கும் என்று ஒரு வியாப்தி உலகத்திலே காணப்படுகிறது. ஆனா தமசை தொட்டு பார்க்க முடிவதில்லை, அதுல ஸ்பர்ஷமே கிடையாது. அப்ப ஸ்பர்ஷம் இல்லாதபடியால் தமஸ் என்பதில் உருவம், வண்ணம், ரூபம் இருக்க முடியாது. அதே போல பார்த்திவமாகவும் அது இருக்க முடியாது. எத்திர எத்திர ரூபவத்துவம் தத்திர எத்திர ஸ்பர்ஷவத்துவம், எத்திர எத்திர பார்த்திவத்துவம் தத்திர ஸ்பர்ஷவத்துவம் என்று வியாப்தியை கூறுகிறார்கள். அதுக்கு சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் பதில் கூறுகிறார், அப்படி ஒண்ணும் இல்லை, இந்த இடத்துல ஸ்பர்ஷம் இருக்கிறது ஆனால் புலப்படுவதில்லை. ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு பொருள் இல்லை என்று முடிவெடுக்க வேண்டும் என்றால் யோக்கிய அனுபலப்திகி என்று தெரிவிப்பார்கள். ஒரு பொருளை புலன்களால் அறிய முடியும், கண்ணால் பார்க்க முடியும் அல்லது கையால் தொட முடியும், ஆனால் அது இங்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் அப்ப அந்த பொருள் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணலாம். இந்த தமசு என்பதில் ஸ்பர்ஷம் இருக்கிறது, ஆனா அனுத்பூதம், அது வெளிப்படையான ஸ்பர்ஷம் கிடையாது. அதனால அனுத்பூத ஸ்பர்ஷமானபடியாலே அதை கிரகிக்க முடியவில்லையே தவிர ஸ்பர்ஷமே இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. அப்ப ஸ்பர்ஷம் இல்லாதபடியாலே ரூபம் இருக்க முடியாது, ஸ்பர்ஷம் இல்லாதபடியாலே பார்த்திவமாக இருக்க முடியாது என்று சொல்வது தவறு. அதில் ஸ்பர்ஷம் இருக்கிறது ஆனால் அதை அறிய முடிவதில்லை என்று தெரிவிக்கிறார். ஸ்பர்ஷ அக்யாதிஹி ந ரூபம் ஹரதி, ஸ்பர்ஷம் இருக்கிறது ஆனால் அதை உணர முடியவில்லை, அவ்வளவே தவிர இல்லை ஸ்பர்ஷமே என்று சொல்ல முடியாது. அதனால ரூபமோ பார்த்திவத்துவமோ இருக்க முடியாது என்று சொல்வது தவறு. அங்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்றார், ஹரிஷிலா ஆலோகவது, இந்திரநீல மணின்னு ஒரு மணி இருக்கு, அந்த மணியினுடைய ஒளி பிரபா இருக்கே, அந்த ஒளியை கூட தான் தொட முடியாது. அதுக்காக அந்த ஒளி பார்த்திவம் அல்ல என்றோ அந்த ஒளிக்கு வண்ணம் கிடையாது என்றோ சொல்லிவிட முடியுமா? ஆலோகம் தேஜஸ், ஆனா வண்ணம் இருக்கிறதோ இல்லையோ, ஸ்பர்ஷம் இல்லாவிட்டால் வண்ணம் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்றது தப்பு. ஏன்னா இந்திரநீல மணியினுடைய பிரபையிலே, ஆலோகத்திலே கண்டிப்பா ஸ்பர்ஷம் இல்லை ஆனா ரூபம் இருக்கிறதுன்னு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். அப்ப அந்த இடத்திலேயே இதை பார்க்கலாம், ஸ்பர்ஷம் அனுத்பூதமாக இருக்கிறபடியால் குற்றமில்லைன்னு தெரிவித்தார். அதுக்கு மேல பூர்வபக்ஷி கேட்கிறார், இல்ல பொதுவாக ரூபவத்தான பொருள், வண்ணம் உடைய ஒரு பொருளை கண்ணால் பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு வெளிச்சம், ஆலோகத்தினுடைய உதவி வேண்டும்.
நீங்களோ தமசு வண்ணமுடைய பொருள்னு சொல்லுகிறீர்கள். ஆனா அதை பார்க்கறதுக்கு ஆலோகம் வேண்டாமே. சொல்லப்போனா ஆலோகம் இல்லாவிட்டால் தான் தமசை கிரகிக்க முடியும். அப்ப நியமத்துக்கு பங்கம் ஏற்படுமே. ரூபத்தை உடைய பொருளை கிரகிக்க வேண்டும் என்றால் கண்ணாலே அது வெளிச்சம் இருந்தால் தான் கிரகிக்க முடியும்னு நியமம் இருக்கிறதேன்னு கேள்வி. அதுக்கு பதில் சொல்றார், தத்ரச்ச அக்ஷ்ணோஹோ ந ஆலோகா அர்த்தியா. தமசை பிரத்யக்ஷத்தால் அறிவதற்கு கண்கள் போதும், கண்களுக்கு வெளிச்சத்தினுடைய உதவி தேவை கிடையாது என்று பதில் சொன்னார். அப்ப நியமம் என்ன ஆகும்னால் இப்படி ஒரு நியமமே தவறுன்னு தெரிவிக்கிறார். ஏன்னா சசித்தாஞ்சன நயன திவாபீத திருஷ்டியாதி நீதேகே, பொதுவாக கண்களால இருட்டுல பொருட்களை பார்க்க முடியாது. ஆனால் அதுல ஒரு மை சசித்தாஞ்சன நயனம், ஒரு மையை விசேஷமான மையை அணிந்து கொண்டோம் என்றால் அப்ப கண்ணு நன்னா இருட்டுல கூட தெரியுமா. அப்ப திவாபீதாதி ஆந்தை முதலான உலூக்கம் முதலான பொருள்களை கூட ராத்திரியில பார்க்க முடிகிறது. அதை போல அந்தந்த பொருளை பொறுத்து அதனுடைய சுபாவத்தை ஏற்க வேண்டும். தமசை கிரகிப்பதற்கு ஆலோகம் தேவை கிடையாது, மற்ற குடம் முதலானவற்றை கிரகிப்பதற்கு ஆலோகம் தேவைப்படுகிறது என்ற அங்கங்கு சுபாவம் மாறுபடும். இந்த நியமம் தவறு. உருவம் ரூபம் இருக்கும் பொருளை கிரகிப்பதற்கு நியமேன வெளிச்சம் வேண்டும்னு சொல்லுவது தவறு. வெளிச்சம் இல்லாவிட்டாலும் மை அணிந்து கொண்டால் கண்கள் நன்னாக பதார்த்தங்களை காட்டி கொடுக்கிறபடியால் அதனாலே தமசி என்பது திரவியம்தான். அதுல நீல ரூபம் இருக்கிறது, அது பிருத்திவிக்குள்ளே சேர்ந்ததுதான் என்ற இந்த ஸ்லோகத்தாலே சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் நிரூபித்தார். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ.